کور کمانڈر کانفرنس نے انسداد دہشت گردی کے لیے آپریشن عزم استحکام کو اہم قرار دے دیا۔ آپریشن پائیدار استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے وقت کا اہم تقاضا ہے۔ چند حلقوں کی جانب سے آپریشن عزم استحکام پر تنقید اور مفادات کے لیے قیاس آرائیوں پر اظہار تشویش کیا گیا۔ تنقید والے کے ساتھ اگر تمہارا کہیں پر ڈیرا لگا یا پھر جرگہ لگا تو وہ دلائل کی اتنی بمبار کرے گا کہ تمہیں وہاں سے بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اگر تمہاری بات میں اتنی صداقت ہے تو پھر کوئی کچہری لگاؤ نا کھلے عام، تو پتہ لگ جائے گا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ اگر تم کوئی سچے ہو تو کوئی کچہری لگاؤ، کسی عدالت میں ڈیرا لگاؤ، تو وہاں پر ہم اس کو بھی بلا لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کہ کون مفادات اپنے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس نے انسداد دہشت گردی کے لیے آپریشن عزم استحکام کو اہم قرار دے دیا۔ آپریشن پائیدار استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے وقت کا اہم تقاضا ہے۔ چند حلقوں کی جانب سے آپریشن عزم استحکام پر تنقید اور مفادات کے لیے قیاس آرائیوں پر اظہار تشویش کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں رئیس طلحہ اور میں ہوں آپ سے مخاطب طلحہ لقمان۔ اگر چینل پر پہلی مرتبہ ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ آج ایک کور کمانڈر کی کانفرنس ہوئی ہے تو انہوں نے عزم استحکام آپریشن تھا، اس پر انہوں نے کوئی اہم بہت زیادہ گفتگو کی، تو اس کے اوپر میں نے کہا تبصرہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ پاک فوج کی کور کمانڈر کانفرنس نے انسداد دہشت گردی کے لیے آپریشن عزم استحکام کو اہم قرار دے دیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صدارت میں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ فارم نے امن و استحکام کے لیے شہداء افواج پاکستان، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ فارم نے ملکی سلامتی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے آپریشن عزم استحکام کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ فارم نے انسداد دہشت گردی کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے ضمن میں عزم استحکام کو اہم قرار دیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہی نہیں تھا کہ کوئی آپریشن کو موجودہ آرمی چیف بہت زیادہ بہتر کہہ رہا ہے۔ یہ ہر نئے آنے والے آرمی چیف نے اپنی ایک نئے دماغ کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ وہاں پر آپریشن کیے سینکڑوں، اور ان کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہی دہشت گرد کہ جن کے خلاف کل انہوں نے آپریشن کیے تھے وہی آج ان کے قابو میں نہیں آ رہے، وہی ان پر بھاری پڑ چکے ہیں۔ اور اس آپریشن کا میں نے بتایا کہ ہر آنے والا آرمی چیف یہی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ آپریشن قوم کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا، لیکن نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ وہی دہشت گرد، وہی مسلح تنظیمیں بڑی شدت کے ساتھ میدان میں اترتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں پائیدار استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے عزم استحکام دہشت گردی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے وقت کا اہم تقاضا قرار دیا گیا۔ یہاں پر انہوں نے بات کی کہ غیر قانونی پاکستان میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ جو سب سے غیر قانونی زیادہ کام کرتے ہیں وہ پاکستان کے اداروں کے لوگ، پاکستان کے افسران، جتنی بھی سرکاری مافیا سب سے زیادہ غیر قانونی کام یہ خود کرتے ہیں اور لوگوں سے کرواتے ہیں، انہیں بتا دے کر ان سے پیسے وصول کر گئے اور بھی بہت سارے طریقوں سے سب سے زیادہ یہ غیر قانونی کام پاکستان کے سرکاری افسران کرتے ہیں۔ عام لوگ نہیں میں کہتا اتنے کرتے ہیں، عام لوگ میں مانتا ہوں کہ غیر قانونی کام کرتے ہیں، لیکن اگر صف اول میں پاکستان کے اعلیٰ افسران آپ کو نظر آئیں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ چند حلقوں کی جانب سے عزم استحکام آپریشن کے حوالے سے بلا جواز تو تنقید نہیں کر رہے، وہ تو بہت سارے حقائق سے پردہ اور دلیل کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کے اوپر کوئی تہمت لگا رہے ہیں، وہ آپ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ انہیں عدالت میں لا کر کھڑا کر دیجئے نہ تو آپ اس طرف آتے ہیں صرف اپنا بیان دے کر آپ کہتے ہیں کہ قوم آپ پر اعتماد کر لے، اور دوسری جانب سے آپ کے اوپر اتنی زیادہ تنقید اور مخصوص مفادات کے حصول کے لیے قیاس آرائیوں پر اظہار تشویش کیا گیا۔ مخصوص مفادات وہ لوگ حاصل کر رہے ہیں یا پھر آپ کر رہے ہیں؟ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ آپ مخصوص مفادات حاصل کرنے کے لیے آپریشن کے نام پر آپ قبائل میں جو معدنیات ہیں وہاں پر تک اپنا راستہ بنا رہے ہیں، ان کے اوپر آپ اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر آپ قابض ہونا چاہتے ہیں۔ مفادات آپ کو ہیں یا ان کو ہیں؟ فورم نے علاقائی سلامتی بالخصوص افغانستان کی صورتحال پر غور کیا۔
अच्छा, ये जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी कौम है, ये पाकिस्तानी कौम की अफगानिस्तान के साथ मोहब्बत जुड़ी हुई है, और अफगानिस्तान की कौम की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत जुड़ी हुई है। ईरान से हमला होता है, ईरान के साथ हालात ख़राब होते हैं, एक हफ्ते में सब चीज़ें हल हो जाती हैं, लेकिन अफगानिस्तान वाले मामले पे ऐसा नहीं होता। हमें तो इस तरह लगता है कि ये डोरे किसी और के हाथ में है कि वो जब चाहता है कि हिला देता है, और वो वैसे भी चाहता नहीं है कि अफगानिस्तान किसी तौर पर, किसी तरह भी, किसी तौर पर भी किसी के सहारे से मुस्तहकम हो। उसे पता है कि अगर ये अपने कदमों के ऊपर खड़ा हो गया, अपने पाँव पर खड़ा हो गया, तो इसने वक्त की बड़ी बड़ी जो सुपर पावर है ना, इन्होंने उनको हिला कर रख देना है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया और इलाकाई अमन सलामती के फरोग के लिए अज़म का इआदा किया। कॉन्फ्रेंस के शुराका ने कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। यकजहती, मैंने शायद दुनिया में कोई मुल्क इतनी यकजहती अपने हम मजहब या हम मुल्क के साथ इतनी नहीं करता जितनी पाकिस्तान करता है। खुदा के लिए इस यकजहती से कोई एक कदम आगे भी उठा लीजिए, कोई थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। वहां पर 50-60 हजार फलस्तीनी शहीद हो गए। 70 सालों से आपका कश्मीर गैर के कब्जे में है। आपके ऊपर, आपके पास सिर्फ यकजहती से ऊपर कोई और अल्फाज नहीं है, कोई अपने अल्फाज ही तब्दील कर। यूरोप में कश्मीर और गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी, जंगी जराइम और नस्ल कशी की मजम्मत की, और इसके साथ पाकिस्तान की मजम्मत भी एक पूरी दुनिया में मानी जाती है कि इनकी मजम्मत ऐसी होती है कि जो अपने इनके मुल्क के शहरी होते हैं ना, इनकी मजम्मत का वो भी मजाक उड़ाते हैं। यार आपने चलो मजम्मत ही करनी है तो कोई उस मजम्मत की कोई अमली शक्ल ही दिखा दो आप करके। सिर्फ मजम्मत है, मजम्मत है। खुदा रहा एक पाकिस्तान का, हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। आपने खड़े रहना, खुदा के लिए आप इतनी तकलीफ ना करें कि खड़े रहें, आप खुदा के लिए बैठ जाए, अपने आप को तकलीफ इतनी ना। के फारम ने कहा कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंज का बखूबी अदराक रखती है। ये 100% झूठ है। किसी इनके 1% भी पाकिस्तान का कोई अदारा हो या कोई सियासतदान हो, उसके एक दिल में इतनी सी भी हसरत नहीं है कि मैं अपने इस मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए इनकी कोई खिदमत कर लूँ, या इनको जो परेशानियां दरपेश है उनका कोई मैं हल निकालूँ। नहीं, लूट मार लगाई हो या खाओ पियो, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। और अवाम के ताउन से अपने आइन हदूद में रहते हुए एक पायदार, अपने आइन हदूद में। दूसरा, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि जहां पर हमारी फौज कहते हैं कि हम अपने आइन हदूद में, सबसे बड़ा झूठ। अगर आप इसके ऊपर वोटिंग कराए ना कि पाकिस्तान की फौज अपने आइन हदूद में है, तो मैं कहता हूं कि सिर्फ आपके नुमाइंदों के अलावा किसी के आपको वोट नहीं पड़ने। हर पाकिस्तानी जानता है कि आपने 76 सालों से इस मुल्क को यरगमाल बना रखा है। ये कौन सा आप अभी चूरन बेच रहे हो कि हम अपने आईनी हदूद में रहते हैं। मजीद उन्होंने कहा, कॉन्फ्रेंस के शुराका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती अदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में जारी डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपोगंडा के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। आपकी कौम, अच्छा सबसे पहले कि जो खबरें फैलाते क्यों फैलाते हैं, वो आप ही के रवैये की वजह से, आप ही के एक अहम किरदार की वजह से खबरें फैलाते हैं। और उनका क्या मकसद हो सकता है? आपने उन्हें मजबूर किया सब काम करने। पूरी कौम आपसे इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि मायूस हो चुकी है। कौम का आपके ऊपर एतमाद नहीं रहा है। शुराका कॉन्फ्रेंस ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह है बल्कि दुश्मन की मजमूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म और मुतहिद है। फोरम ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने और माशी तरक्की व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायीद की। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने पेशा वराना महारत और ऑपरेशन तैयारियों के आला मेयार को बरकरार रखने पर जोर दिया। ये थी जो आर्मी चीफ साहब की सदारत में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो जहां पर हमारी फौज ने जिस तरह 76 सालों से बड़े बड़े दावे करते हैं और आकर कैमरे के सामने आकर कौम को गुमराह करते हैं, तो उन्होंने एक और गुमराही के लिए बयान जारी कर। आगे मजीद खबरें आएंगी तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ गुफ्तगू होगी। इतनी देर के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।